To continue our journey, we now have the honor of hearing from the patron and founder of Sai Vinayak International School, Mr. Manoj Kumar Pariso. His vision and unwavering commitment have played a key role in the establishment and growth of this institution. Please welcome him as he shares his thoughts with us. All of you give them a huge round of applause. Before starting my speech, first I pay homage to Lord Gajanan, now esteemed chairperson of the annual function, Principal Sisharanjan Panigrahi, Honorable Chief Guest, my friend, Professor Dr. Yudhishthira Devata sir, the renowned principal of All English Medium School in Bhadrak and a reputed mathematician to the best of my knowledge, Honorable Chief Speaker, Professor Dr. Kamalakanta Jana sir, one of the scientists to the best of my knowledge, he is a best teacher in physics. My right hand of the school, Mr. Pramod Kumar Raut, and the president, Mr. Subhalakshmi Padi, and the honorable guest of this meeting, Mr. Jivanananda Panigrahi sir, and another academician, the most renowned person and the mentor of Sai Vinayak International School, Sri Nityananda sir, and another younger brother sitting on the dais who has given all types of support to me for establishing a teeny institution, this teeny institution, Sri Bhagyadhar Panda Mahoday, and the respected teachers, respected guardians, and my affectionate students present in the meeting. Today is the most auspicious day. We are going to celebrate the third annual function of our school, Umang 3. I am extremely happy because I have got the two distinguished persons as chief guest and guest of honor who will give many advice for the build of the career of my students. I have nothing to say, only I will tell one thing: the hard labor cannot be underestimated. केबे भी परिश्रम वृथा जाए नहीं, जहाँकि मो क्षेत्र देखा देइछि। तेणु कहबार कथा, जेते शीघ्र चीए चालुची सबुठारु अधिक गति रे जदि चालू थाए से होची समय, कारण थरे समय अतिक्रम हो गला परे आउ ताको आमे केबे भी पछको फेरे आनिबा पारिबा नाही। छोट छोट पिला माने वर्तमान एमिति अभ्यास रे परिणत होई एइछंती, मोबाइल अभ्यास रे से माने जानी पारु नांते नाग सापटाको बेकरे गुड़े की से माने बसिछंती। सबुठारु जदि आज जुगरे देखा देइछि, पिला माने जदि विपदगामी हेइछंती, केवल ये मोबाइल ही से मानक विपदगामी करई देइछि। बहुत जिनस अच्छी मोबाइल शिखा कथा पॉजिटिव थिंग्स, किंतु पेरेंट्स माने से मानकु से जिनस शिखाई दौना। पिलाटी जिते अजर झरुची मु खाइबिनी, मु पढ़िबिनी, मत मोबाइल दरकार, से माने मोबाइल दे दौरान, किंतु से माने केबे चेष्टा करना पिलाटी मोबाइल कौन शिखुची, ठीक शिखुची कि भूल शिखुची।
କାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4ର ପିଲାମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ସେୟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋମଳ ଜୀବନଟାକୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଯଦି ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ବି କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାହା ମାଗୁଛି ଦେଇଦେଉ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ଯେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କି ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହ, ସମୟ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ପଇସାର ମୋବାଇଲ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଟି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତା, ସେ ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ CBSEରେ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଯାଉଛି ସେଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ପଢ଼ିକି ପାରନ୍ତା ସେ ମୋବାଇଲରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ କି ସେ ଅଲଗା ବାଟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଧରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଧରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେତିକି ଅବଦାନ ରହିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଉପଦେଶ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଦେଲା ଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ଅଞ୍ଚଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଆମେ ମାରିପାରିବୁନୁ, କାହାକୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। କିଛି ଗାର୍ଡିଆନ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟିଚର କାହାକୁ ଯଦି ଚାପୁଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ବାପଟି କହିଥିବ ସିଏ କହୁନି, ତା ଦାଦା କହୁଛି ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲେ, ମୋ ପୁତୁରାକୁ, ସେ ଯାହା କଲା ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ନ ପଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ସେସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେମିତି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଛୁ। ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବୁ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେ କଥାଟା କେମିତି ଭଲ କହିବ, ବ୍ୟବହାର ଭଲ କେମିତି କରିବ, ସେତିକି ଶିଖାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପାଳି ପୋଛି ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମା ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ +2 ପରେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। କାରଣ 25 ବର୍ଷ ପାଳିଥିବା ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆର ଉପଦେଶରୁ ବାହାରି ଯାଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଚଲେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ହରେଇଛେ, ସେ ପିଲାର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଫେରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଳୁଛୁ, ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ପିଲାଟି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଡାକିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ସେ ଉପଦେଶକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେ ଡାକିଥିଲି ଏଇ କଲେଜରେ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, କାରଣ ସେ ପଢ଼େଇବାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ସଂକୋଚ ନ କରି, ପାଠ ପଚାରିବାରେ କୌଣସି ସଂକୋଚ ନ କରି
ମାଷ୍ଟର ଟିଚର ଆମର ଲେଡି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟ ଟାଣନ୍ତୁ କାନି ଟାଣନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବୁଝେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ନ ବୁଝେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଯଦି ସେଇଭଳି ପିଲା ଆଚରଣ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ତା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବେ ଏକ ନମ୍ବର ନଜର ରଖିବେ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।